اللہ نے فرمایا انسان جلباز ہے، بے صبرا ہے، ذرا سی کوئی مصیبت پہنچے ایک دم جلد بازی میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو خوشیوں بھری زندگی مل جائے گی۔ دیکھو آج ہر آدمی خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے۔ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ خوشیاں چاہیے۔ عزت کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی اس سے خوشی ملتی ہے۔ شہرت کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے خوشی ملتی ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے عزت بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، خوشی پھر بھی نہیں آ رہی، سہولتیں بھی آ گئیں، اس کے باوجود ڈپریشن کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، سٹریس، ذہنی تناؤ، پریشانی یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چند اپنے اندر باتیں پیدا کرو، وہ اعمال اختیار کرو، وہ اعمال اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارا اب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، تو اس کی زندگی میں اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اطمینان والی زندگی عطا کرے گا۔ تو وہ علامتیں کیا ہیں؟ الا المصلین، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے زمانے میں ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اب دو مسئلے آ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ شریعت کو فالو کرتے، داڑھی رکھنی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے، تو صرف شیطان رکاوٹ بنتا تھا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے۔ اب شیطان بھی رکاوٹ، کلچر بھی رکاوٹ۔ کلچر ایسے رکاوٹ کہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہمیں لوگ مذہبی کہیں، ہمیں کیا کہیں لوگ؟ یار مذہبی آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہیں نیوٹرل، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ کہیں مارکیٹ میں تھا تو ایک شخص نے، موبائل والے نے دو چار باتیں اللہ رسول کی کر لی کسی کسٹمر کے پاس، موبائل والا بہت مالدار تھا جس کی شاپ تھی نا، دو چار باتیں اللہ رسول کی کر لی، تو سامنے والے نے بولا بڑا مذہبی ہو گیا لگ رہا ہے، بڑا مذہبی ہو گیا ہے، یعنی بڑا مولانا بن رہا ہے، بڑا ملا بن رہا ہے۔ تو اس نے فوراً نہیں اس طرح کر کے نا، ایک دفعہ دیکھو سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے نا اسی ماحول میں سمجھ میں آتی ہے سوسائٹی، کتابوں سے سوسائٹی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے یاد ایک دفعہ ایک صاحب کے ساتھ میں بائک پہ پنچر لگوا رہا ہوں، تو بائک والے نے ان صاحب کے بارے میں کہا ان کی داڑھی تھی، تو میری بھی تھی، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا نا، اس لیے میں ان کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو پنچر والے نے بولا یار اس کی بائک پہ جلدی پنچر لگا دے، تھوڑا نماز پڑھنی ہوگی، انہوں نے نا تھوڑا صوفی سے آدمی لگ رہے ہیں تو نماز پڑھنے جانا ہوگا، تو اس کو غصہ آ گیا نا، غصہ اس پہ آگے مجھے ملا ٹائپ کا کیوں بول دیا اس نے کہ میں نماز پڑھنے جانا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی اس کو بھی پسند نہیں کر رہی، پڑھا لکھا طبقہ، کہ ہم پہ مذہب کی چھاپ لگے۔ وہ کہتے ہیں ایز اے کلچر ہم مسلم ہیں، کلچر کی حیثیت سے آئی ڈی کارڈ میں ہم نے مسلم لکھوایا ہوا ہے، کیونکہ اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے، عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے تو عیسائی بھی اپنے مذہب کے خانے میں عیسائی لکھواتے ہیں، کرسچن بولتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو بہت سے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں، ہمارا جو ینگ طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے وی آر مسلم، نو پرابلم، ٹھیک ہے ہم کیا ہیں، مسلم ہیں، ابا کا انتقال ہوگا تو جنازہ بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، ٹھیک ہے ہر قوم کا کلچر ہوتا ہے، ایز اے کلچر ویری گڈ۔ باقی یہ کہ مفتی سے فتویٰ لیں کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، اور جو ہے وہ اس تحقیق میں لگیں کہ جائز ناجائز۔ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹوپی پہن کے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، اتنی تھوڑی لوگوں میں ہے کہ جمعہ تو یار سب پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہو کہ سر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے نماز کے لیے جانا۔ یہ تھوڑا سا دفتروں میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، تھوڑا مایوس سمجھا، یہ لگتا ہے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہ مولویوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد، میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ینگسٹر میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو چکی ہے۔ لڑکیوں میں تو زیادہ ہے، یہ جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کو ماڈرن بننے کا شوق زیادہ ہے۔ کوئی دوپٹہ لے لے گی نا کبھی، کیوں؟ تو یہ کہنے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ بھائی میں میری پرسنل میری رائے ہے، یہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے یہ کہتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے پردہ کیا ہوا ہے، یا میں اسکارف اس لیے لیتی ہوں۔ تو پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھو جب کسی چیز پہ چلو نا کانفیڈنٹلی چلو۔ جو سیکولر اسٹیٹس ہیں، ریاستیں، امریکہ، کینیڈا، جہاں ان کی بہت ساری منفی چیزیں ہیں، وہاں میں نے ایک مثبت چیز بھی دیکھی ہے۔ وہ مثبت یہ دیکھی ہے وہاں کے پڑھے لکھے آدمی کو نا مذہب کو فالو کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ گورا داڑھی رکھے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ رکھے گا، اور ان کے ہاں اس کو برا بھی نہیں سمجھے گا کوئی۔ یعنی جیسے ایک انگریز اگر مسلمان ہو گیا نا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، تو اس کو پتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی دوسرا گورا، کوئی غیر مسلم مجھے ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھے گا، بولے گا بھائی اس کی ایک رائے ہے، اس کا ایک خیال ہے، اس کی ایک تھاٹ ہے، تو ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی۔ ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ جب سر پہ بھی ٹوپی بھی آ گئی نا تو لڑکے کو ٹوپی پہنتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوگی، لوگ بولیں گے یہ کیا بن گیا، ملا بن گیا، مولانا بن گیا۔ تبھی ہم اللہ معاف فرمائے ہم بھی ایسے ہی تھے۔ تو مسجد میں جو ہے نا بڑے بالوں کے، میرے بال ایسے نہیں تھے جیسے اب تو بالکل فارغ البال ہو گیا میں، میرے بہت گھنے خوبصورت بال تھے، اور ایسے اس کی آگے سے اسٹائل بھی شروع میں تھوڑے دن ہم نے مارے اللہ تعالیٰ سے، پھر توبہ کی ہم نے۔ تو وہ کیا تھے کہ ہم جب ٹوپی پہنتے تھے نا تو پہلے مسجد میں جاتے ہوئے کہ تھوڑی پف خراب نہ ہو ہماری، بہت اسٹائل سے ٹوپی، جیسے ہی باہر نکلے جیب میں ڈال دیں تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، ماڈرن۔ کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی،
इससे इंसान कहीं कभी नहीं रहता। जो काम करना है डंके की चोट पे करो भाई, सही है तो पहननी है तो पहनेंगे, तुझे क्या तकलीफ है भाई। अच्छा, ये बीमारी गरीब लोगों में ज्यादा है। जब वो दीन पे आते हैं ना तो उनको ये ज्यादा होता है कि हमें यानी इज्जत के लिए उनको कुछ अलग से कुछ काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने अंग्रेज गरीबों से मेरी मुराद है कि उन गरीब मुल्कों की बात कर रहा हूं। लेकिन जो मुल्क इकोनॉमिकली मजबूत हैं, उनको इज्जत के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उन लोगों में मैंने बहुत कॉन्फिडेंस देखा है। वो आप हैरान होंगे, मैं जब बाहर मुल्कों में जाता हूं, मैं इतनी ऊंची ऊंची पोस्टों पर लोगों को देखता हूं, उनकी शलवारें आधी पिंडलियों तक, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ऐसे तहज्जुद के निशान उनके चेहरों पे, और आप उनकी जॉब देखोगे तो हजारों लोग उनके मातहत होकर काम कर रहे होंगे। वजह क्या है कि वो इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि अब उनको लोगों से मसनूई इज्जत की भीख मांगनी नहीं पड़ती। इसलिए शरीयत ये कहती है कि हमेशा कोशिश करो कि आपका स्टेटस जो है वो क्या रहे, बुलंद रहे, किसी से झुकना ना पड़े किसी के आगे आपको। तो हमेशा अपने अंदर इस्तिगना पैदा करो। भाई हमें लोगों की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने बलबूते पे जीना जानते हैं। कोई हमें इज्जत दे ठीक है, नहीं दे तो हमें क्या जरूरत है भाई, हम तुम्हें इस काबिल समझते ही नहीं है कि हम तुम्हारी इज्जत के भूखे हैं। तो इसलिए अल्लाह ये चाहते हैं कि जब कोई अल्लाह का गुलाम बने ना तो अपने आप को सुपुर्द करे अल्लाह के। ये ड्रामेबाजी ना करे वो, कि उसको पता है कि शरीयत सही है लेकिन वो शरीयत पे चलते हुए शर्म महसूस कर रहा है। अजान देते हुए लोगों को शर्म आती है। ये ज्यादा अच्छी मिसाल आ गई मेरे जहन में। मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन का शरीयत में मसला ये है कि अगर ट्रेन कहीं जंगल में है, अगर स्टेशन पे रुकी हुई है किसी शहर में, वहां अगर अजान हो गई है स्टेशन पे या उस शहर में हो गई है, तो फिर आपको फर्ज नमाज के लिए दोबारा अजान कहने की जरूरत नहीं है। फिर शरीयत में लाजिम नहीं है आपके ऊपर, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। फिर बस अज़ानुल हय्य यकफीना, अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है कि महल्ले की अजान काफी है। लेकिन अगर ट्रेन जंगल में है या आप जंगल में हो, फिर आपने अगर नमाज पढ़नी है तो शरीयत का हुक्म है कि अजान कहो। यहां आदमी को शर्म आती है, अबे मैं अजान, नमाज पढ़ते हुए इतना मसला नहीं होता, अजान कहते हुए क्या होती है। मेरा कॉलेज का दौर था, उस वक्त हमें भी थोड़ी थोड़ी मुल्ला बनते हुए शर्म आती थी कि लोग हमें मुल्ला कहेंगे। हम भी उन्हीं लौंडे लपाड़ों में ही पले बड़े ना। तो उन दिनों की बात है, मैं नमाज तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था। मैं पंजाब के सफर पे था, ट्रेन कहीं जंगल से गुजर रही थी, फजर की नमाज का टाइम था। मैं नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन मेरे जिम्मे, अल्लाह का शुक्र है, कोई फर्ज नमाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अब क्या किया, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ फजर की। मुझे क्या ख्याल हुआ कि भाई मुझे तो अजान भी देनी है। अब मैंने सोचा मैं अगर अजान दूंगा लोग बोलेंगे ये तो मुल्ला निकला पूरा। अब ये क्या निकला, अब ये तो पूरा मुल्ला है। तो अब मुझे थोड़ी सी शर्म सी महसूस हुई कि यार मैं अपने आप को मुल्ला क्यों कहना हूं। मुझे क्या पता था अल्लाह मुझे टोटल मुल्ला ही बना देगा। स्कूल में हमारे एक प्रोग्राम हो रहा था 5वीं क्लास में, 14 अगस्त मनाई जाती है ना, यौम आजादी, टैबलो होता है ना स्कूलों में, उसमें कोई फौजी बना, कोई किसान बना, मिली नगमा चलता है उसमें। तो उसमें मुख्तलिफ किरदार अदा करने होते हैं। तो एक मिली नगमा है ना, बड़ा मशहूर मिली नगमा है, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। तो उसमें किसानों का तस्करा भी आया, फौजियों का तस्करा भी आया, हर मजदूरों का तस्करा भी आया। तो जब वो नगमे में जिस कैरेक्टर का भी जिक्र होना था ना, तो उसको दिखाना था। उसमें बच्चों का एक प्रोग्राम था। मिसाल के तौर पर जब मजदूरों का तस्करा आया तो कुछ बच्चों को मजदूर बना के खड़ा किया गया। जब फौजियों का तस्करा आया तो कुछ बच्चों को फौजियों की वर्दी पहनाई गई। तो उसमें कुछ मजहब का भी था, तो उसमें कुछ मौलाना साहब दिखाने थे उन्होंने। जब उस नगमे में कुछ कुरान का या हदीस का कोई आया होगा, मुझे अभी याद नहीं, तो उसमें दिखाना था कि मौलाना। अब मेरे वाले साहब चूंकि हाफिज कुरान थे, अक्सर वैसे तो पाकिस्तान नेवी में थे, लेकिन हमारा घराना मजहबी था। तो जब इमाम साहब मस्जिद में नहीं होते तो हमारे वाले साहब नमाज पढ़ा देते थे, और हाफिज भी थे और मुतशर्रे दाढ़ी भी। तो हमारे स्कूल की जो टीचर्स थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अब्बा चूंकि मौलाना टाइप के हैं तो इसी को बना दो मुल्ला। मुझे सफेद कुर्ता शलवार और जालियों वाली चाइना वाली टोपी और एक किताब मेरे हाथ में, जैसे ये कुरान है, यूं जब नगमे के वो अल्फाज चलेंगे तो मुझे दिखाया जाएगा एक शरीफ सा इंसान। भाई मैं आपको बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आया कि लोग मुझे मुल्ला कहें। मैंने कहा मैं ये नहीं बनूंगा, जाओ मैं मुल्ला नहीं बनूंगा, मुझे कुछ और बनाओ, मजदूर बना दो, फौजी बना दो, कुछ भी बना दो, मुल्ला नहीं बनूंगा मैं। कैसे सर पे जाली हो, क्योंकि शोबाजियों का दौर था ना। 5वीं क्लास का बच्चा देखो कैसा होता है। इसलिए मैं कहता हूं ये बच्चों को हल्का मत समझो, बचपन से ही तरबियत जरूरी है। तो अब हमें यह था कि यार मैं मुल्ला मुल्ला सा अजीब सा लगूंगा यार मैं। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुल्ला का लफ्ज मेरी तरफ, वो कपड़े भी मंसूब नहीं होंगे। हमारे यूनिफॉर्म पैंट शर्ट था ना, तो मैंने कहा वो लिबास भी मैं नहीं पहनूंगा, मुझे फौजी बना दो, मजदूर बना दो, मुल्ला नहीं बनाऊंगा। नहीं बना, मेरे कजन को बनाया फिर उन्होंने। कमाल की बात है वो मुल्ला नहीं बना, हम क्या बन गए, सच्ची मुच्ची में मुल्ला ही बन गए हम। तो खैर, तो ये यंगस्टर जो है ना, हमारे नौजवानों के दिलों की एक वो है कि यार ये लोग हमें ये ना कहें कि ये क्या है, मुल्ला है। देखो लिबास तो जो मर्जी पहनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो चाइना वाली टोपी और बगैर कॉलर का कुर्ता शलवार वही लगे जैसे मुझे लगवा रहे थे वो लोग। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नमाज पढ़ते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, आप दाढ़ी रखते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, ये बेकार बातें हैं। ये मसनूई इज्जतें के पीछे कभी भी मत जाया करो। देखो इज्जत हमेशा उसकी होती है जिसमें कॉन्फिडेंस हो।
جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس پہ مضبوطی سے بیٹھ جائے. کنفیوز لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں کے بھی نہیں ہوتے.